know? Eating a variety of colorful fruits and vegetables can greatly benefit your overall health. Different colors in fruits and vegetables indicate the presence of various nutrients and antioxidants that promote wellness. So, make your plate vibrant with a rainbow of produce for a nutrient-packed meal. Do you know? Let's know about the importance of nutrition and vitamins for the body. Nutrition is a critical part of health and development. Better nutrition is related to improved infant, child and maternal health, stronger immune systems, safer pregnancy and childbirth, lower risk of non-communicable diseases such as diabetes and cardiovascular disease, and longevity. Vitamins help too, boosting the immune system. It also helps preventing or delaying certain cancers, such as prostate cancer, strengthening teeth and bones. By aiding calcium absorption. It also helps too, maintaining healthy skin, helping the body metabolize proteins and carbs. It helps to supporting healthy blood, aiding brain and nervous system functioning. Do you know the power of daily breakfast? Are you skipping breakfast? Here's why you should think twice. It jumpstarts your metabolism. Breakfast kickstarts your metabolism, helping you burn calories throughout the day. It also enhances mental performance, fuel your brain. With breakfast, studies show that those who eat breakfast have improved memory, focus, and concentration. Sustained energy levels. Don't run on empty. Breakfast provides essential nutrients and fuels your body, keeping you energized throughout the day. It also improves the mood and productivity. A nutritious breakfast provides essential vitamins, minerals, and fiber, promoting overall health and well-being. So don't miss out on the benefits of a daily breakfast. Fuel your body, boost your brain, and conquer the day. Do you know? Let's know about importance and resources of vitamin B. B1 and B2. Vitamin B is not a single vitamin, but rather a group of 8 different B vitamins, each with its unique functions and benefits. B1 thiamine helps convert carbohydrates into energy, essential for the proper functioning of the nervous system, found in whole grains, legumes, nuts, and pork. B2 riboflavin supports energy production and metabolism, plays a role in maintaining healthy skin and vision, found in dairy products, leafy greens, and lean meats. టీ కాఫీ తాగే ముందు వాటర్ తాగడం మంచిదా కాదా? టీ కాఫీలో కెఫీన్ ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి నష్టం కలిగిస్తుంది. టీ కాఫీ తాగే ముందు నీళ్లు తాగడం మంచిది. టీ కాఫీ కంటే ముందు నీళ్లు తాగడం చాలా మంచిది. దానివల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మీకు రోజూ ఉదయం సాయంత్రం టీ కాఫీ తాగే అలవాటుంటే అంతకంటే 15 నిమిషాలు ముందు నీళ్లు తాగాలి. ఈ అలవాటు చాలా వ్యాధుల నుంచి శరీరానికి సంరక్షణ ఇస్తుంది. వీటిలో టానిన్ అనే పోషక పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి పళ్ల రంగుని దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే ముందు నీళ్లు తాగడం వల్ల పళ్లకు హాని చేకూరదు. పరగడుపున టీ, కాఫీ తాగడం వల్ల చాలామందికి ఎసిడిటీ సమస్య ఉంటుంది. ఎసిడిటీ కడుపుకు హాని కలిగిస్తుంది. నీళ్లు తాగడం వలన వీటి నుండి దూరంగా ఉండవచ్చు. కడుపు నొప్పి, గ్యాస్ సంబంధించిన సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు. వాము కడుపు నొప్పికి తక్షణ మందులా పనిచేస్తుంది. గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిన, వేడి అన్నంలో కలిపి తిన్నా అజీర్తి తగ్గి ఆకలి పెరుగుతుంది. గ్యాస్ సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి. వాము నానబెట్టిన నీటిని క్రమం తప్పకుండా ప్రతి ఉదయం తీసుకుంటే కిడ్నీలో ఏర్పడే స్టోన్స్ కరుగుతాయి. తిన్నాక ఇలా చేయకూడదు. భోజనం చేశాక లేదా చేసే ముందు పండ్లు ఎక్కువగా తింటే పొట్ట బాగా పెరుగుతుంది. తినగానే స్నానం చేయకూడదు. దానివల్ల పొట్ట చుట్టూ రక్త ప్రసరణ తగ్గి జీర్ణక్రియ పనితీరు మందగిస్తుంది.
అన్నం తినగానే టీ తాగకూడదు. తిన్న వెంటనే కాకుండా 10 నిమిషాలు ఆగి నడిస్తే మంచిది. తినగానే నిద్రపోకూడదు. అలా చేస్తే ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. సైనస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే ఆహారాలు. మార్పుల కారణంగా, వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతుంది. సైనస్ కావిటీ స్వాపు, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా కూడా సైనస్ వస్తుంది. ఈ సమస్యలు వస్తాయి. సైనస్ కారణంగా తరచుగా జలుబు వస్తుంది. తల బరువుగా ఉండటం, దగ్గు, తలనొప్పి, గొంతునొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు వస్తాయి. నీరు. సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతున్న సమయంలో నీరు ఎక్కువగా తాగాలి. నీరు ఎక్కువగా తాగడంతో మ్యూకస్ తగ్గుతుంది. కాఫీ, టీ, చక్కెర పానీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. హైడ్రేట్గా ఉండటంతో గొంతు సమస్యలు దూరం అవుతాయి. సూప్స్, వేడిగా ఉండే పానీయాలు తాగడంతో సైనస్ సమస్య నుంచి కొంతవరకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా సూప్ తాగడంతో శ్వాస సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు దూరం అవుతాయి. పైనాపిల్ బ్రోమలైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. బ్రోమైలైన్ సైనస్ నొప్పిని, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. పైనాపిల్ తినడంతో ఆరోగ్యం సైతం మెరుగుపడుతుంది. బంగాళదుంపలు తింటే బరువు పెరుగుతారా? బంగాళదుంపలను తింటే కొవ్వు పదార్థాలు అధికంగా ఉంటాయని తీసుకోవడానికి జంకుతారు. బంగాళదుంపలను తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారనడంలో వాస్తవం లేదని ఆరోగ్య నిపుణులు వెల్లడి. బంగాళదుంపలో కార్బోహైడ్రేట్లు, విటమిన్ సి, ఐరన్, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. బంగాళదుంపలో ఉండే విటమిన్ సి గుండె, కండరాల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. బంగాళదుంపలో ఉండే స్టార్చ్, అధిక కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ కారణంగా మితంగా ఉపయోగిస్తే మంచిది. వేయించిన బంగాళదుంపలను తినవద్దు. ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఎముకలు పుష్టిగా ఉండాలంటే ఏమేమి తినాలో తెలుసా? ఎముక పుష్టి. ఎముకలను బలోపేతం చేయడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఎముకలు పుష్టిగా ఉంటేనే మనిషి శరీరం సహకరిస్తుంది. లేదంటే కాస్త దూరం నడవాలన్నా, పని చేయాలన్నా ఇబ్బంది పడతారు. ఏ ఆహారం ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయో తెలుసుకుందాము. వాల్నట్స్. ఇందులో కాల్షియం ఉంటుంది. పాలతో కలిపి తింటే మేలు జరుగుతుంది. ఎర్ర ముల్లంగిలో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సి కూడా ఉంటాయి. పనీర్లో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. అరటిపండులో కాల్షియం కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలలో కాల్షియం అత్యధికంగా ఉంటుందని చెబుతారు. మైదా పిండిని తెల్లటి విషం అంటారు. ఎందుకంటే మైదా అంటే బాగా శుద్ధి చేసిన తెల్లటి పిండి. ఈ పిండితో చేసిన వంటకాలు చాలా రుచిగా ఉంటాయి. మైదా చరిత్ర 32,000 క్రితం నాటిది. ఇటాలియన్లు తొలిసారిగా ఈ పిండిని తయారు చేశారని అంటారు. మైదాను చాలా ప్రాసెస్ చేసి తయారు చేస్తారు. అందుకే ఇది గోధుమలతో తయారైనప్పటికీ చాలా తెల్లటి రంగులో ఉంటుంది. మైదాకు ఇలాంటి తెల్లటి రంగును, మెత్తటి రూపాన్ని ఇవ్వడం కోసం దానిలో బెంజాయిల్ పెరాక్సైడ్ వంటి రసాయనాలను కలుపుతారు. అలాగే అలోక్సాన్ అనే మరో రసాయనం కూడా కలిపి మైదా మరింత మెత్తగా వచ్చేలా చేస్తారు. బెంజాయిల్ పెరాక్సైడ్ అనే రసాయనాన్ని హెయిర్ డైలలో వాడుతూ ఉంటారు. వీటిని మనం తినడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎన్నో రకాల అనారోగ్యాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే మైదాను తెల్లటి విషమని పిలుస్తారు. ఎండు ద్రాక్ష నీటిని తాగడంతో ఈ సమస్యలు దూరం. ఆరోగ్యం. రాత్రిపూట ఎండు ద్రాక్షలు నానబెట్టిన నీటిని ఉదయాన్నే తాగడంతో ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్షలతో పాటు నీటిని తాగడం ఉత్తమం. ఈ నీటిని తాగడంతో అనేక సమస్యలు దూరం అవుతాయి. కాలేయం. ఆరోగ్యం. ఉదయాన్నే ఎండు ద్రాక్ష నీటిని తాగడంతో కాలేయం ఆరోగ్యంగా మారుతుంది. ఎండు ద్రాక్ష నీరు శరీరంలో టాక్సిన్లను సులభంగా బయటకు పంపుతుంది. ఈ నీరు రక్తాన్ని సైతం శుభ్రపరుస్తుంది. బరువు తగ్గేందుకు ఎండు ద్రాక్ష నీటిని ఉదయమే తాగడంతో సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. ఎండు ద్రాక్షలో ఫ్రక్టోజ్, గ్లూకోజ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండిన ఫీల్ను అందిస్తుంది. రక్తహీనత ఉండదు. ఎండు ద్రాక్ష నీటిని తాగడంతో ఐరన్ లోపం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఎండు ద్రాక్ష నీరు తాగడంతో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. రక్తహీనత నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఎసిడిటీ మాయం. ఎండు ద్రాక్ష నీటిని తాగడంతో ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ నీటిని తాగడంతో కడుపులో ఆమ్ల స్థాయిలు తగ్గుతాయి. వెల్లుల్లి పాలు. వెల్లుల్లి దంచి పాలలో ఉడికించి తాగితే కీళ్ల నొప్పులు నివారిస్తుంది. తల్లిపాల ఉత్పత్తి పెంచుతుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ సమస్య ఉండదు. ఎముకలను బలపర్చును. చర్మ సమస్యలుండవు. ప్లేట్లెట్లు పెంచును. రక్తం గడ్డకట్టనివ్వదు. జీర్ణ సమస్యలను నివారిస్తుంది. మైగ్రేన్, తలనొప్పి, క్యాన్సర్ తగ్గిస్తుంది. మలబద్ధక సమస్య ఉండదు. వయస్సు పైబడటం తగ్గిస్తుంది. కిడ్నీలో రాళ్లు తెచ్చేవి ఏంటి? మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడటానికి ఈ ఆహారాలు దారితీస్తాయి. కనుక వీటిని దూరంగా పెట్టుకోవాలి. లేదంటే చేజేతులా మూత్రపిండాలలో రాళ్లు ఏర్పడటానికి ఈ పదార్థాలు కారణమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా డీప్ వేయించిన చికెన్, ఉప్పుతో వేయించిన గింజలు వంటి సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలు. కూల్ డ్రింక్స్. పానీయాలు. కోలా గింజ యొక్క సారాన్ని కలిగి ఉన్న కార్బోనేటెడ్ శీతల పానీయాలు. పిజ్జాలు, బర్గర్లు, శాండ్విచ్లు వగైరా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్.
ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు అంటే ఉప్పుతోనో లేదంటే రసాయనాలను జోడించడం ద్వారానో తయారు కాబడిన మాంసాహారం. పొటాషియం, విటమిన్ బి6, విటమిన్ డి, కాల్షియం, చేప నూనెలు వంటి సప్లిమెంట్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు బ్లాక్ టీలు అధిక మొత్తంలో ఆక్సలేట్ కంటెంట్ను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీ స్టోన్స్ ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతాయి.